وہ ہراساں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ آنکھوں پر سیاہ گلاسز جما کیا تھا۔ روشنا اب اس کی آنکھوں کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اس کے نقوش برف جیسے سرد تھے، تنے ہوئے جبڑے بھیچے ہوئے۔ وہ اسٹک پر زور ڈالتے کھڑا ہوا، روشنا خان کی طرف بڑھنے لگا۔ ازلان سکندر کے قدموں میں اجلت تھی، وہ روشنا خان کا خون کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ گرنا چاہنا آگے 3 سٹیپ ہے۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی بولی تو ازلان سکندر کی پیشانی کی وینز نمایاں ہونے لگی۔ وہ خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اسے اپنی طرف آنے کا راستہ پورا سمجھایا۔ وہ روشنا کی طرف آ گیا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اسے صحیح راستہ بتانے پر روشنا کو پچھتاوے نے آن گھیرا۔ وہ اس کے پیچھے جبڑے دیکھ سکتی تھی، پیشانی پر پڑے بل بھی گنے جا سکتے تھے، اور تو اور کنپٹی کی رگیں بھی نمایاں تھی۔ وہ ایک ہاتھ روشنا کے گرد دیوار پر رکھ گیا تھا۔ روشنا نے گردن موڑتے اس کے ہاتھ کو دیکھا، ہاتھ کی بھی موٹی رگیں نمایاں تھی۔ وہ واقعی میں غصے میں تھا، بخدا وہ سچ میں غصے میں تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں کچھ دیر پہلے خون اترا دیکھا، وہ نظر کا دھوکا نہیں تھا۔ میرا نمبر تم نے اخبار میں دیا؟ اس کی سخت پتریلی آواز پر روشنا کی ریڑھ کی ہڈی سنسناؤ تھی۔ روشنا نے اس بات میں گردن ہلائی، مگر منہ سے کچھ نہیں پھوٹا تھا۔ وہ اس کے عقب سے گزرنے لگی تو ازلان کا داہنا ہاتھ اس کے کندھے پر آن ٹھہرا۔ روشنا جامد سی ہوئی، وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی چوڑیوں کی بھری کلائی تھام گیا تھا۔ سٹک زمین پر گر گئی تھی۔ میرا نمبر اس کاٹیج کا ایڈریس تم نے دیا؟ وہ گھرایا تھا۔ ہاں، روشنا نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی گرفت مزید سخت کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، روشنا چلائی تھی۔ صدر دروازے کے پاس کھڑی تھی، باہر سے کوئی بھی گزرتے اس کی چیخیں سن سکتا تھا۔ ازلان سکندر اسی لمحے سے کھینچتے ہوئے کچن کی طرف لے آیا، اسے زوردار دھکا دیا اور کاؤنٹر شیلف پر اوندے منہ جا کے دی تھی۔ کانچ اور سٹیل کے برتن زمین بوس ہوئے تھے۔ کاٹیج میں جیسے کوئی طوفان آ گیا تھا۔ وہ سیدھی ہوتی ازلان سکندر کو متوحش نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ہتھیلی پر کانچ چپ گیا تھا، کچھ چوڑیاں ٹوٹ کر کلائیوں میں پیوست ہو گئی تھی۔ روشنا کے گرد شیلف پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ روشنا کے باہر جانے کا ہر راستہ مسدود کر دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا نمبر اور ایڈریس دینے کی؟ اخبار میں تمہارے رشتے کے لیے ایڈ دیا تھا، بس وہ چلایا تھا۔ وہ سہم گئی تھی۔ تمہیں عقل ہے یا نہیں، یا شرم کے ساتھ عقل بھی گھاس چڑھنے گئی ہے؟ وہ حالانکہ بل چیخ رہا تھا، مجھے مزید گالی دی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اسے وارن کر گیا تھا۔ آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی سلافی ریلا بہنے لگا، ہتھیلی اور گال سے خون رسنے لگا۔ تمہیں احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ ایک ایجنٹ کا تم نمبر اور پتہ بانٹتی پھر رہی ہو۔ وہ اب شیلف پر پوری قوت سے ہاتھ مار گیا تھا۔ روشنا خوف سے اچھلی تھی۔ ایجنٹ اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا، اپنا اصل نمبر اتنی آسانی سے مجھے دے دے۔ ویسے بھی تم کسی کام کے نہیں رہے، تم ریٹائر ہو چکے ہو، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھی۔ میں ریٹائر ہو چکا ہوں، ازلان سکندر غصے سے بڑبڑایا۔ کنپٹی کی رگیں مزید کھینچی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میری آنکھیں نہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا؟ یہاں تک کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی کر کے جاؤ سکتی ہوں، مجھے زہر دے سکتی ہو، اس ویران بیابان جگہ پر میرا قتل بھی کر سکتی ہو، میں تو کچھ نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں انتا ہوں، یہی سوچتی ہو نا تم؟ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ روشنا نے روتے ہوئے گردن اس بات میں ہلائی۔ وہ ساتھ ساتھ اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ انہیں چوڑیوں کے کھنک سے وہ اسے دبوچ لیتا تھا۔ روشنا کی کلائی پکڑ گیا تھا، اسے پوری قوت سے سلیب کے ساتھ لگایا۔ روشنا کراہ کر رہ گئی تھی۔ تمہیں بتاتا ہوں میں اندھا ہوں کر کیا کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ روشنا اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ وہ ساکت سی ہوئی۔ ازلان سکندر کے جسم سے اٹھتی محض سرخ خوشبو اس کی سانسوں میں اتری تھی۔ وہ بری طرح متوحش ہوئی۔ پہلی بار ازلان سکندر سے خوف آیا تھا۔ تمہیں جاننا تھا نا میں مرد ہوں کہ نہ مرد؟ نہیں۔ روشنا نے اسی لمحے سرنفی میں ہلایا، اپنی گردن چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کی گرفت مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ میرے بیڈ پر تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ خود کو اس کے سینے سے ٹکرانے سے روکا تھا۔ تمہارا وہ حال کروں گا، تم کسی سے تو کیا خود سے بھی نگاہیں نہیں ملا سکو گی۔ یہ جو دندناتی ہو نا، یہاں آ جاتی ہو، تم اس کاٹیج کی طرف آنے والے ہر زینے چڑھنے کے قابل نہیں رہوگے۔ وہ اس کی ہر دھمکی پر مجسم ہوتی جا رہی تھی، بے یقینی اور خوف سے جامد۔ تم ہوش میں نہیں ہو ازلان، وہ اسے خود سے دور کرتے اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ آواز حلق میں پھنس رہی تھی، سنہری آنکھیں شدت گریہ سے بہہ رہی تھی۔ ابھی تو ہوش میں آیا ہوں، مجھے ابھی سمجھ آئی مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ کلائی پر گرفت مزید آنی ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہوں میں؟ روشنا کا لہجہ بھیگا اور حیرانگی لیے ہوئے تھا۔ دنیا نے ٹھکرایا ہے، بس تم نے اپنایا ہے۔ دل کو کتنا چین ملا، سب نے اتنا ستایا ہے۔ اپنا ہے کہ ایک سپنا، ایک تو ہی ہو اپنا۔ وہ اس کی گنگناہٹ سنتے میں متوحش ہوئی تھی۔ وہ اس کا بازو سے سختی سے جکڑے بھاری آواز میں گنگنا رہا تھا۔ تیوری چڑھی ہوئی تھی، رنگت سرخ ہوں آہا۔ وہ ابھی بھی گنگنا رہا تھا۔ ازلان تم پاگل ہو چکے ہو، وہ چلائی تھی۔ دیوانوں سا حال ہوا، ہم کو ان سے پیار ہوا، باہوں میں آ جاؤ۔ ازلان سٹاپ اٹ۔ وہ اس کی گنگناہٹ پر ایک ہاتھ کان پر رکھ گئی تھی۔ دوسری کلائی وہ چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ کیا چاہتی تھی میں؟ وہ ہنسیانی چلائی۔ وہی جو میں نے اتنے
दिन से चांस मिस कर रहा था जो तुम मुझे हर रोज दे रही थी। मैं मिस करता रहा मगर आज पूरा पूरा चांस से फायदा उठाऊंगा। इसके लहजे में दरिंदगी थी। मैं ये सब चाहती थी तुमसे। तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? रोशना की आवाज लड़खड़ाई। इससे भी बुरा सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। वो गुर्राया था। तुम्हें क्या लगता है मैं कैरेक्टरलेस हूँ? वो भीगी आवाज में पूछ रही थी। सुनहरी भीगी आंखें अजलान सिकंदर पर जमी थी। हाँ, वो एक लफ्जी जवाब दे गया था। चेहरा हनूस, सर पथरीला, कलाई पर गिरफ्त चलते अंगारे जैसी। मुझे लगा इस दुनिया में सबसे बड़ा शैतान जेके है, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। तुम हो सबसे बड़े शैतान। तुम हो शैतान प्लस दरिंदे। वो हलक के बल चीखी थी और अजलान सिकंदर की हाई नेक को सीने से मुट्ठियों में दबोच लिया था। वो बुरी तरह जबड़े भींचे हुए था। आंखों पर स्याह चश्मा था। इसकी आंखों के तासुरात छिपे हुए थे। वो तुमसे बहुत अच्छा है, बल्कि तुम इसके मुकाबले भी नहीं। वो रोते हुए कह रही थी। वो अपनी मुट्ठी दबोच गया था। वो मुसलमान नहीं है मगर तुमसे फिर भी अच्छा है। इतने महीने मुझे अपने पास रखा, कभी गलत निगाह से मुझे नहीं देखा, मुझे छुआ तक नहीं। मुझ पर उठने वाली हर आंख को वो फोड़ देता है, हर हाथ को काट देता था। अजलान सिकंदर की मुट्ठी मजीद सख्ती से भींची थी। रोशना की गलाई पर गिरफ्त पहले से कहीं ज्यादा आहनी हो गई थी। इतने महीने इसकी कैद में रही, इतनी भी अजियत नहीं हुई जितनी तुम्हारी लफ्जों से हुई है। तुम्हारी मेरे बारे में घटिया सोच पर हुई है। रोशना ने इसके सीने पर हाथ मारते से दूर धकेला। चूड़ियां खनक उठी थी मगर वो इससे खुद से दूर न धकेल पाई थी। वो इसकी कलाई हनूस दबोचे हुए था। इंतकाम लेने आई थी तुमसे। जेके की कैद में हर पल ने भाई का इंतजार किया था और तुम हर पल मेरी बद्दुआओं के हिसार में रहे। इतनी जेके को बद्दुआएं नहीं दी जितनी तुम्हें दी। क्यों मेरे भाई को नहीं बताया? क्यों तुमने मेरे बारे में हर फैसला लिया? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? बीवी, बहन या बेटी? बताओ कौन हूं मैं तुम्हारी? वो गुर्राई थी। लहजा हनूस फीका हुआ था। वो खामोशी से खड़ा रहा। चेहरे का हर तासुर ठंडा फ्रीज कर देने वाला। मैं तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं थी, इसलिए तो तुम आराम से बैठे रहे। भाड़ में जाए रोशना, मैं थी कौन तुम्हारी आखिर? जेके मुझे जान से भी मार डालता तुम तब भी कुछ ना करते। तुम बुज़दिल हो, तुम खुदगर्ज हो, तुम बगैरत हो। वो इसके सीने पर मुक्के मारती जा रही थी। चूड़ियों की खनक बढ़ती जा रही थी। हर पल जेके की कैद में मैंने तुम्हारा और तुम्हारे भाई का इंतजार किया, मगर तुम नहीं आए। भाई को भी नहीं आने दिया। वो बिलख बिलख कर रो दी थी। मेरी बददुआओं की वजह से तुम्हारी आंखें चली गई। तुम पल पल मरो, तुमसे दुनिया की हर नेमत छिन जाए, यही चाहा था। देखो, खुदा ने तुमसे देखने की नेमत छीन ली। रोशना ने बोलते बोलते गहरा सांस लिया। अपनी शाल से अपनी आंखें रगड़ी, नाक पोंछा। अजलान सिकंदर को कहरबार निगाहों से घूरा। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। हनूस कलाई पर जमा जलता लम्स। मैंने जब तुम्हें देखा, तुम्हारी आंखें जाने की मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई, लेकिन तुमसे इंतकाम लेने के लिए मेरा दिल सुलगता रहा। यही सोचा कि तुम्हें रोज आकर एहसास दिलाऊंगी कि तुम कुछ कुछ देख सकते नहीं, कुछ देख नहीं सकते। तुम बेबस हो, बस बस ही वैसी ही बेबसी जो मैंने जेके की कैद में महसूस की थी। फिर जब तुम्हें बाबू साहब बने देखा, टिप टॉप, ये हाई नेक और ये स्टाइकिंग ट्राउजर पहने हुए, खुशबू लगाए फिरते हो, तब मुझे एहसास हुआ तुम्हें तो अपनी आंखें जाने का कोई गम ही नहीं। तुम सच में बेहिस इंसान हो। वो हिचकियां लेते बोली। आंखों में कहर मजीद बढ़ा था। इसे अजलान सिकंदर के लबों पर मुस्कुराहट उमड़ती महसूस हुई, मगर अगले ही लम्हे इसे ये अपनी नजरों का धोखा महसूस हुआ। वो वैसा ही डांग बनकर खड़ा था, नकूश सर तने हुए, कलाई पर इसकी गिरफ्त आहनी शिकंजे जैसी। मैंने सोचा तुम्हारा निकाह किसी बड़ी उम्र की मोटी भद्दी औरत से कर देती हूँ। पैसे की लालच में वो तुमसे निकाह कर लेगी, फिर किसी दिन तुम्हें मार देगी। ना रहेगा सांप, ना रहेगी लाठी। इस तरह मुझ पर कोई इल्जाम ना आता और तुम ऊपर भी पहुंच जाते। अपने खतरनाक इरादों से आगाह करती वो हिचकियों से रो रही थी। अजलान सिकंदर अपनी हाय ने होंठों तक गिर गया था। तुम बेहिस हो, तुम इंतहाई बेशरम हो, तुम हो कैरेक्टरलेस। कभी जेके ने मेरी कलाई नहीं पकड़ी। मुझे छूना होता तो हाथ पर रुमाल बांध कर छूता। अजलान सिकंदर की गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। अंडरवर्ल्ड के डॉन को काटा था मैंने। इसकी गर्दन पर चाकू फेर दिया था, कटकटे जानवर की तरह मेरे कदमों में गिर पड़ा था। फिर भी इसने मुझे कुछ नहीं कहा। तुम हो, तुमने मुझे धक्का दिया। मेरे गाल पर कांच चुभा है, मेरी कलाई जल रही है। वो इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त से आजाद कर गया था। इसके गार्ड्स ने मुझे थप्पड़ मारा। जेके ने इसी लम्हे से मौत के घाट उतार दिया। कटे हुए गले के साथ भी वो अपने गार्ड पर गोलियां चलाता रहा। तुमसे वो कई गुना अच्छा है, बहुत अच्छा है। अजलान सिकंदर के नकूश एक बार फिर से तन गए थे। ये मवाजना इसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। इसने तो कभी नहीं कहा कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। इसे मेरे चादर ना लेने पर एतराज होता, वो भी इसके लिए मैं मुसलमान हूँ। तुम इस गैर मुस्लिम अंडरवर्ल्ड डॉन के पास ही ठीक थी। बहुत याद आ रहा है तो चली जाओ इसके पास। वो पता नहीं क्यों भड़क उठा था। इसी लम्हे अजलान सिकंदर के गाल पर रोशना ने पूरी क़ुव्वत से थप्पड़ मार दिया था। वो एक लम्हे को साकत हुआ, आंखों में खून उतरा, वो मुठियां दबोच गया था, पेशानी पर बल गहरे हुए, कनपटी की रगें मजीद नुमाया थी। आई हेट यू,
आई हेट यू, अब कभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। वो इसके सीने पर हाथ रखे इसे खुद से दूर धकेल गई थी। वो पीछे हो भी गया था। रोशना अपनी शाल अच्छी तरह ओढ़ते भागते हुए कॉटेज से निकल गई थी। वो कितनी देर साकत खड़ा रहा। शेल्फ पर हाथ मारकर इसने बाकी बच्चे कुचे बर्तन भी गिरा दिए थे। शेल्फ पर दोनों हाथ जमाए इसकी आंखों में शोले दहक रहे थे। वो एक एक करते किचन का हर बर्तन तोड़ता चला गया था। कुछ था जो अजलान सिकंदर को अजब सा मुश्तैल किए हुए था। वो सुर्ख रंग में लॉन्ग कोट पहने हुए थे। इसके बाल हवा की दौड़ से लहरा रहे थे। इसके गाल पर अभी तक कांच के चुभने के निशानात थे। गर्दन पर अभी तक रैशेस थे। आंख के पास भी हल्का सा कट था। हाथ भी अभी तक बैंडेज हुई थी। पेरिस की सर्द हवाएं इसकी नाक और गाल सुर्ख किए हुए थे। वो इस वक्त आईफल टावर की दूसरी मंजिल पर खड़ी थी। वो ऊपर से पूरे पेरिस को देख सकती थी। ऊपर से बहता दरिया भी देख सकती थी जो ऐसा लगता था पूरे शहर के दरमियान बह रहा है। ज़मीर खान की सुरमई आंखों में इसके ख्वाबों की जलती लौ थी। फरहाद दुरानी इसके पास ही खड़ा था। वो पलटी थी और फरहाद दुरानी को देखने लगी। इश्मात के सीईओ को मुझसे मसला क्या है? ये सवाल गैर मुतवक्को था। फरहाद दुरानी के आईब्रो सवाली अंदाज में उचके थे। वो इस वक्त सफेद रंग की पैंट पर स्याह हुडी पहने हुए था। गर्म हुडी में इसका कसरती बदन बेहद नुमाया था। ऐसा लगता था फरहाद दुरानी को अपने जिस्म की नुमाइश करने का शौक था। वो अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी से वाकिफ था। वो हर जगह नुमाया रहता था। जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी इससे एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। वो बाकी सब मॉडल्स से मिल चुका है। वो इनसे बेहद प्यार से बात करता है, मगर वो मुझसे नहीं मिला। मैंने कोशिश की मगर इसकी सेक्रेटरी ने कहा वो मुझसे नहीं मिलना चाहता और मुझे इसका एक कार्ड मौसूल हुआ है। कार्ड? फरहाद दुरानी ठटका। हाँ, एक स्याह रंग का कार्ड। जिमर ने कोट की जेब से वो कार्ड निकालकर फरहाद दुरानी की तरफ बढ़ाया। इस पर लिखी तहरीर देखकर फरहाद दुरानी की आंखें गुलाबी हुई थी। My dear Hinawe Saptagin, eyes are on you every step, every breath. वो ये कार्ड फाड़ कर अपनी पेन की जेबों में ठूंस गया था। इसे एक करियर फोकस्ड वुमेन से नफरत है। हर वो औरत जो अपने ख्वाबों की अपनी करियर को लेकर जुनूनी है वो इसे मिटा देना चाहता है। फरहाद दुरानी की बात पर ज़मीर खान के नकोश में इश्मात के सीईओ के लिए नागवारी छाई थी। वो दांत पर दांत जमा गई थी। कलाम में अल्तमिश खानजादा और यहाँ ये सीईओ ये मर्द खुद से नफरत करवाने पर मजबूर करते थे। अपनी सेक्रेटरी नैन तारा पर इल्ज़ाम लगाए। इसके कैरेक्टर को उछाला। मैं नैन तारा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मजबूर हो सकती है मगर कैरेक्टर लेस नहीं। अगर वो कहता वो चोर है शायद मैं मान लेता, मगर एक ही ने कहा कि नैन तारा ने इसे प्रवोक किया। मैं ये नहीं मान सकता। वो अपनी जेबों में हाथ डाले बोला था, तुम दूसरे मर्दों के जैसे क्यों नहीं हो? और फरहाद दुरानी को देख रही थी। शायद मैंने मर्दों की बेरहमी देखी है, इन्हें सहा है। वो जिमर की तरफ झुका। सरगोशी में कहा। जिमर खान की रंगत सुर्ख हुई थी। तुम वो सब भूल क्यों नहीं चाहते? क्या अजियत भरे लम्हों को भुला दिया जा सकता है? इसने उल्टा सवाल कर डाला था। कोशिश तो करो। क्यों नहीं? जिमर खान पलट ही गई थी। नीचे देखने लगी। नीचे चलते सब इंसान एक फिगर की तरह दिखाई देते थे। एकदम इसे स्याह पैंट और स्याह जर्सी पहने एक शख्स नजर आया। वो गर्दन उठाए दो उंगलियां होठों पर रखी इसे कुछ इशारा कर रहा था। जिमर खान मजीद नीचे की तरफ झुकी थी। वो अब क्रॉस का निशान में बना रहा था। वो इसे मुकम्मल तौर पर देख न सकी थी। वो नजर नहीं आ रहा था मगर इसके कपड़ों का रंग वाज़ेह था। इतनी नीचे से वो भी यकीनन नजर नहीं आ रही थी। वो कौन था? जिमर खान एक पल के लिए हिरासा हुई थी। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपके लिए। वो मुड़ी थी। इसके पास फरहाद दुरानी नहीं था। सामने एक लड़का खड़ा था। इसके हाथ में स्याह गुलाबों का बुके था। वह इसके बुके में स्याह रंग का कार्ड जिमर के इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई। फरहाद दुरानी इसे कहीं नजर नहीं आया था। मैम, दिस इज फॉर यू, वो लड़का कह रहा था। जिमर खान ने से वो बुके लिया। वो लड़का मुस्कुराते हुए चला गया। जिमर ने बुके से वो छोटा सा स्याह रंग का कार्ड निकाला। स्टे इनविजिबल और बी इरेस्ड, नजरों से ओझल रहो वरना मिटाती जाओगे। वो कार्ड मुट्ठी में दबोच गई थी। सुरमई आंखों में शरारे से दहके थे। इश्मार कंपनी का सीईओ से धमका रहा था। वो काफी देर तक वहां खड़ी खुद को कंपोज करती रही। फरहाद दुरानी की तलाश में वो इस मंजिल की दूसरी तरफ आई थी। वो ग्रिल के साथ टेक लगाए खड़ा था। सिगरेट उंगलियों में दबा हुआ था। वो मासी के अजियत भरे लम्हे इस धुएं से फना कर रहा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं। जिमर खान को देखते वो मुस्कुराया था। वो इसके करीब आया। नैन तारा के साथ फरहाद दुरानी नहीं था मगर तुम्हारे साथ फरहाद दुरानी है। तुम मॉडल जरूर बनोगी। फरहाद दुरानी का लहजा बेइंतहा मजबूत था। जिमर खान मुस्कुराई थी। चलो। वो जिमर खान के आगे चल पड़ा था। जिमर खान ने अपनी मुट्ठी मजीद सख्ती से दबोची। वो आज रात वो इस एके से मिलकर रहेगी। वो इससे क्या चाहता है? आंखों में आंखें डालकर पूछना था। इसके ख्वाबों के रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता था। वो लिफ्ट के जरिए इस होटल की 10वीं मंजिल पर आई।
پیرس میں اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس بار التمش ملک عرف AK سے ملنے کی اجازت نہیں لی تھی۔ صرف ایک بار اس سے پوچھنا تھا وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ بطور ماڈل میں اس میں وہ سب خوبیاں تھی جو ایک ماڈل میں ہونی چاہیے۔ وہ اس فیشن شو کی مین ماڈل نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے دشمنی کیوں لگائے ہوئے تھا؟ فرحات دورانی کے بارہا یقین دلانے کے باوجود اسے اشمار کے CEO سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اسے کہیں واقعی میں مائنس نہ کرتے۔ وہ التمش خانزادہ اور زاویار سے لڑتے یہاں تک پہنچی تھی۔ ایک بار وہ پھر سے کسی مرد کی سو کال غیرت اور اس کی سطحی سوچ کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ گرم ٹائٹس کے اوپر گرے رنگ کی لانگ ڈھیلی ڈھالی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ گردن میں مفلر لپیٹا ہوا تھا، سلکی سنہرے بالوں سے پرہیر بینڈ لگایا ہوا تھا۔ وہ اپنی لک سے کسی کو بھی گھائل کر سکتی تھی، مگر اس وقت وہ صرف اپنے باس سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ اسے صرف ایک موقع چاہتی تھی۔ وہ التمش ملک کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ جھانک کر دیکھو تو کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ گہرے سانس لیتے زمر نے دروازہ ناک کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ زمر خان نے 2-3 بار دروازہ ناک کیا، مگر اندر سے گہری خاموشی چھائی رہی۔ وہ مایوس ہو کر پلٹ جانے ہی لگی تھی کہ اسے کمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں آئیں، جیسے کوئی بری طرح کھانس رہا ہو، الٹیاں کر رہا ہو۔ وہ کچھ سوچ کر اندر آ گئی۔ دیوار پر ہاتھ مارتے سوئچ بورڈ تلاشنے کی کوشش کی، مگر اپنی کوشش میں ناکام رہی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ کسی چیز پر اس کا پیر آیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہوئی۔ کارپیٹ کی وجہ سے اس کی جگہ اس کی بچت ہو گئی تھی، مگر پاؤں جیسے مڑ گیا تھا، اسے ہلکی سی موچ آئی تھی۔ زمر خان نے اندھیرے میں ہاتھ مارا۔ وہ ایک بوتل تھی، کانچ کی بوتل، جس پر اس کا پیر آیا تھا۔ وہ کانچ کی بوتل کی ساخت سے اندازہ لگا چکی تھی۔ اس کا باس الٹیاں کیوں کر رہا ہے؟ آواز مزید تیز ہو گئی تھی۔ واش روم میں اس کا باس بہت بری طرح کھانس رہا تھا، ایسے جیسے اسے سانس نہ آ رہا ہو۔ وہ ابکائیاں لے رہا تھا۔ زمر خان کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اسے اپنے باس سے کوئی ہمدردی نہ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ اسے واش روم سے کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا، جیسے کسی نے کچھ بھاری اٹھا کر کانچ پر دے مارا ہو، یا کوئی اپنے پورے وزن سمیت کانچ پر آن گرا ہو۔ وہ رک گئی تھی، لب کاٹتے وہ متزلزل سے کیفیت میں تھی۔ وہ کیا کرے؟ وہ رکے یا چلی جائے، یا نیچے جا کر ریسپشن پر باس کی حالت کے بارے میں بتا دے؟ یکدم سے دل خراش چیخ کی آواز سنائی دی۔ باس! زمر خان نے بدحواس ہوتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کوئی چیخ رہا تھا، بے تحاشا چیخ رہا تھا۔ کوئی دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ زمر خان گپ چپ مہر بے لب ہوئی۔ ایک اونچا لمبا مضبوط مرد رو رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، اس کی چیخوں میں درد تھا۔ باس دروازہ کھولے پلیز۔ زمر خان نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ چیخوں کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کا باس اپنے ہاتھ کی ضربیں دیوار پر مارتے چیخ رہا ہو۔ زمر خان بے سانس سی ہوئی، حیران پریشان۔ اب اسے پیٹنے کی آواز آئی، جیسے وہ خود کو مار رہا ہو۔ اسے پھر سے رونے کی آواز آئی تھی۔ اس کا باس اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ وہ ساکت سے کھڑی تھی۔ اسے ایک بار پھر کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ پھر سے الٹیاں کر رہا تھا۔ اس کا باس کو پینک اٹیک آیا تھا کیا؟ وہ گمسم سی کھڑی تھی، جیسے اندر سے اب شاور کی آواز آنے لگی تھی، صرف بہتے پانی کی آواز۔ اندر اب جیسے سب کچھ پرسکون تھا۔ زمر خان نے گہرا سانس لیا۔ وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ اسے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تیز مردانہ خوشبو زمر کی سانسوں سے ٹکرائی۔ زمر خان کی سانس سی جیسے اٹکی تھی۔ وہ اندھیرے میں سے بازو سے جکڑے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ زمر خان کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ التمش ملک اس کی طرف بڑھتے اس کے نازک بدن پر گر گیا تھا۔ زمر خان کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ اس کا باس اپنے پورے وزن سمیت اس پر تھا۔ وہ زمر کے لبوں پر ہاتھ جما کیا تھا۔ التمش کی سانسیں زمر خان کے نکوش پر بکھر رہی تھی۔ زمر خان کا جی اس کی سانسوں کے بو پر مقدور ہونے لگا۔ وہ اس کے نیچے ماہی بیاف کی طرح تڑپنے لگی۔ التمش پوری طرح بھیگا ہوا تھا۔ اس کی سیاہ پینٹ، اس پر پہنی سیاہ ڈریس شرٹ، یہاں تک اس کے بال بھی بھیگے ہوئے تھے۔ زمر خان لمحوں میں گیلی ہوئی۔ اس کے بالوں سے ٹپکتا پانی زمر خان کے چہرے سے ہوتا گردن بھگو رہا تھا۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ تھا اس پر اپنا وزن بنا کسی رحم کے ڈالتے جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس کے کان میں بھاری سرگوشی کر گیا تھا۔ ہناوے سپتگین، وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ بولی۔ خوف ہی خوف تھا جس میں وہ جکڑی گئی تھی۔ وہ ایک غیر مرد کے نیچے دبی تھی۔ وہ مرد اس پر مکمل قابو پائے ہوئے تھا۔ ہناوے سپتگین، التمش کی سرگوشی بوجھل اور بھاری ہو گئی۔ وہ اس کے کان میں کہکہ لگا کیا تھا، شکار خود چل کر میرے پاس آ گیا۔ ٹھنڈی سرگوشی۔ زمر خان خوف سے جامد ہوئی، جسم و جان سے جان نکلی۔ زمر خان کے کان پر التمش خان کی گرم سانسیں بکھرنے لگی۔ وہ اس کے نازک شانوں پر دباؤ ڈالتا جا رہا تھا۔ دور ہٹو پلیز، زمر خان نے چیختے ہوئے کہا۔ گلا دبا کر مار ڈالوں گا اگر چیخی تو۔
وہ اس کے کان کی لو کو کاٹتا گر رہا ہے۔ زمر خان کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زمر خان نے سائیڈ میز پر پڑا واز اٹھائے التمش کے سر کے پچھلے حصے پر دے مارا۔ وہ چیختے ہوئے اپنے سر کے پچھلے حصے پر دونوں ہاتھ جمع کیا۔ زمر خان بھی چیخنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں پر مقابل کا ٹپ ٹپ خون گر رہا تھا۔ وہ آنکھیں نیچے چیختی جا رہی تھی۔ یو باسٹرڈ! وہ دہاڑا تھا۔ وہ زمر خان کی گردن دبوچ لی۔ زمر خان خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پر مارنے لگی۔ اس کی گرفت سخت تھی، لوہے جیسی۔ زمر خان ساکت سی ہوئی، چہرہ نیلا ہوا۔ یکدم التمش کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ وہ ہوش کھوتے زمر خان پر گر گیا تھا، ساکت وجود کے ساتھ۔ اس کے سر سے بہتا خون زمر خان کو مکمل بھگو چکا تھا۔ گردن چہرہ خون سے تر تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی سہمی سی پڑی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، وہ یوں ہی پڑی رہی۔ ہمت ہی نہیں تھی وہ اس مرد کو خود سے دور کرتی۔ وہ اتنا بھاری تھا، وہ اسے چاہ کر بھی خود سے الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ خوف تھا، رگوں میں سمایا تھا۔ رات کے اس پہر ایک غیر مرد کے کمرے میں آنا اس کی زندگی کی ہولناک غلطی ثابت ہوا تھا۔ زمر نے دانت پر دانت جماتے اپنا پورا زور لگاتے اس لاش کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ بلا کر کامیاب ہو گئی تھی۔ لاش! زمر خان کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ تیزی سے اس مرد پر جھکی، اس کے سینے پر سر رکھے دھڑکنیں چیک کی۔ بسٹ شکر دھڑکنیں چل رہی تھی۔ وہ اب اس کے منہ پر جھکی، وہ سانسیں لے رہا تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے بیڈ سے اٹھتے دروازے کی جانب بھاگی۔ وہ پھر سے رک گئی تھی۔ اس کے کپڑوں پر یقیناً خون لگ چکا تھا۔ پھر سے اس کا بازو یہاں زخمی پڑا تھا۔ وہ اس کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ جو کمرے میں ہوا سارا شک اسی پر جاتا۔ کمرے کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے تھے۔ وہ اس کمرے میں آئی اور اپنے باس کو زخمی کر کے چلی گئی۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی گئی، اور اگر وہ صبح تک مر گیا تو؟ زمر خان اپنے بال نوچتے ہذیانی چیخنے لگی۔ وہ کیوں آئی یہاں؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کافی دیر تک روتی رہی، پھر آنسو صاف کرتے اٹھی تھی۔ کمرے کا سوئچ بورڈ تلاش کیا، ہاتھ مارتے تمام بتیاں جلا دی تھی۔ کمرہ روشن ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے عین وسط میں ساکت پڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے باس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل کتنی ہی گناہگار رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے باس کو دیکھتے اس کی آنکھیں خطرناک حد تک کھلی تھی۔ رنگت متغیر ہو چکی تھی، چہرے پر شدید خوف و ہراس چھایا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف لپکی تھی۔ بیسن پر جھکے اب وہ ابکائیاں کر رہی تھی۔ اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ واش روم میں کانچ ہی کانچ بکھرا تھا۔ زمر نے مرر میں اپنا چہرہ دیکھا، خون سے بھرا ہوا۔ اپنے باس کا چہرہ یاد آیا۔ وہ خوف سے رونے لگی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اچھی طرح دھوتے ایک بار پھر سے باہر آئی۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے اپنے باس کا چہرہ دیکھا۔ وہ نگاہیں پھیر گئی تھی۔ وہ یہ چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو پرسکون کیا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ یہ وقت خوفزدہ ہونے کا نہیں تھا۔ اس سارے میس سے نکلنا تھا۔ وہ فرحات درانی سے بھی مدد نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے اپنے باس کو زخمی کیا تھا، یہی سچ تھا۔ وہ اس کمرے میں خود آئی تھی۔ اگر یہ کیس زبردستی کا ہوتا تو تب بھی وہ پھنستی۔ اس کا باس اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ آئی تھی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے بیڈ پر گرے ساکت سے مرد کو دیکھا۔ اس کا ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس کا ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ پہلے سے اپنا ایک ہاتھ زخمی کیا ہوا تھا۔ اس کی ہتھیلی میں کانچ پیوست تھا۔ پتہ نہیں اس مرد کے ساتھ کیا مسئلے تھے۔ زمر خان کو اس کا دھاڑے مار مار کر رونا یاد آیا تھا۔ اسے اس مرد کے پاگل پن سے خوف آیا تھا۔ وہ آج کے بعد اپنی رضا سے تو کبھی اس مرد کے سامنے نہیں آئے گی، تہیا کر لیا تھا۔ وہ کمرے کی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ایک کبرڈ سے اسے میڈیکل کٹ مل گئی تھی۔ وہ باکس پکڑے التمش کے پاس آئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سختی سے آنکھیں میچی۔ خون سے تر چہرہ، ایک نقش بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا جسم پلٹنے لگی۔ اپنا پورا زور لگاتے وہ اس بھاری لاش کو اٹھا چکی تھی۔ اب اس کا سر کا پچھلا حصہ اس کے سامنے تھا۔ زمر نے ہاتھ لگاتے اس کا زخم چیک کیا۔ زخم اتنا گہرا نہیں تھا، بینڈیج سے کام چل سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اس کے سر کا زخم صاف کرنے لگی۔ مختلف محلول ڈالتے اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ گھنے بالوں کی وجہ سے مشکل درپیش آ رہی تھی۔ قینچی پکڑتے کہ پیچھے سے بال کاٹ ڈالے۔ اوپر نیچے سے جو سمجھ آتا گیا وہ اس کے حصے سے بال کاٹتی چلی گئی۔ اتنے گھنے بال دیکھ کر اسے ایک پل کے لیے التمش یاد آیا تھا۔ اسے لمحے اپنی ہر سوچ کو جھٹکا تھا۔ وہ اپنا آپ بیچ بھی ڈالتا یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ کر رہا ہوگا شہر میں محنت مزدوری، وہ بس یہی کر سکتا ہے، تنفر سے سوچا۔ اچھی طرح زخم صاف کرتے، احتیاط سے بینڈیج کی۔ اب وہ اس کے ہاتھ کی بینڈیج کر رہی تھی۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کی ہتھیلی سے کانچ نکالتے اس کے زخمی ہتھیلی پر ٹپکتے خون کو روکنے لگی۔ کہیں اس کا باس اپنے ہی دیے گئے زخموں سے مرمرا نہ جائے، الزام اس پر آ جائے۔ وہ اس کی ہتھیلی کی بینڈیج کرنے پر مجبور تھی۔ وہ اس کی بینڈیج کرتے اٹھی تھی۔ اس کے پیروں کی طرف بڑھتی اس کے شوز اتارنے لگی۔ سب کچھ گیلا تھا، کہیں وہ ٹھنڈ سے مر نہ جائے، یہی خیال آیا تھا۔ وہ لب کاٹتے اپنے باس کی طرف بڑھی، اس پر اچھی طرح رضائی دی۔ وہ مر کر بھی اس کے کپڑے نہیں اتار سکتی تھی، چاہے اس کی بلا سے مر جائے کہیں، لیکن
कहीं सच में मर ही ना जाए। वो फिर से परेशान हुई, वो अपने बॉस की तरफ आई, वो तसब्बुस का शिकार हुई, गहरे सांस लेते हुए खुद को देखा। इसके कपड़ों पर खून लगा था। वो कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ी, अलमारी में लटके एक स्याह रंग का ट्राउजर हैंगर से उतारा, एक सफेद रंग की ड्रेस शर्ट उतारी, जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए, बदन से उतरे कपड़े एक शॉपिंग बैग में डालते वो कमरे से निकल आई थी। अपने कमरे तक आते इसकी टांगे कांप रही थी। अब सुबह होने का इंतजार था। इसका बॉस अगर जिंदा बच गया तो इसका क्या हाल करता है, अगर मर गया तो यहाँ की पुलिस। वो इससे आगे कुछ सोच ही न सकी थी। बेड पर लेटते लिहाफ सर तक ओढ़ गई थी। इसका पूरा बदन पसीने से शराबोर था। अब बस सुबह की रोशनी का इंतजार था। ये रोशनी इसके लिए क्या कयामत लाती है। वो सर्दो सपाट नकोश के साथ ड्राइव कर रहा था। 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। जो गाड़ी इससे आगे निकलती वो इसे गंदी सी गाली देता। अब बस सुबह की रोशनी का इंतजार था। ये रोशनी इसके लिए क्या क़यामत लाती है। वो सर्दो सपाट नकोश के साथ ड्राइव कर रहा था। 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। जो गाड़ी इसके आगे आती वो इसे गंदी गंदी सी गाली देता। के अलावा वो कुछ नहीं देखा था। वो इज्जत जो तुमने मुझे दे सके वो मुझे वो देता है। वो इसके लफ्ज याद करते असियत की इंतहा पर था। सभी काबिल एतबार हैं सिवाय मेरे। सारी दुनिया पर एतबार करना है, बस अपने शौहर पर नहीं। वो बड़बड़ाते सीधा हुआ, गाड़ी के इंगेशन में चाबी घुमाई। कब्र से उठकर साहिर आकर कहे कि इसे मैंने मारा, इस बात पर भी एतबार कर लेगी। वो गाड़ी स्टार्ट कर गया था। मोबाइल रिंगिंग पर डैशबोर्ड से फोन उठाया। नाम देखते फोन करने वाले को मोटी सी गाली दी। फिर कॉल रिसीव करते कान से लगाया। वो इस वक्त इस इंसान की कॉल सुनने के मूड में नहीं था, मगर इस इंसान के पास इसका बीवी और बच्चा थे। मजबूरी थी, कॉल उठा ली गई। चेहरे के नकूश सख्त रहे। बोलो, बेहद शाइस्तगी से कहा, मगर शरियानों में खून उबलता रहा। अगर जरमिश को तुम अपने पास नहीं रख सकते, मेरी बहन तुम्हारे लिए काबिल एतबार नहीं रही, तो उसे तलाक दे दो। हैदर खान भी बिना किसी लगी लिपटी के मुद्दे पर आया था। वो दोनों एक ही दूसरे के लिए नापसंदीदा तरीन शख्सियात थे। हैदर खान को भी इसकी आवाज़ सुनकर जरा खुशी नहीं हुई थी। जरमिश की वजह से ही दोनों ये ताल्लुक निभाने पर मजबूर थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आर्यन खानजादा के दिमाग की नसें उभर आई थी। ये मुतालबा मेरा नहीं, तुम्हारी बीवी का है। इसे तुमसे तलाक चाहिए, वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आर्यन खानजादा ने निचले लब पर दांतों का दबाव डाला था। वो अपने बालों में उंगलियां फेरते पहलू बदल कर रह गया था। सीने पर जैसे भारी बोझ आन गिरा था। वो ऐसा कुछ मुतालबा करेगी सोच भी नहीं सकता था। गोली मार सकती है मुझसे, सब कुछ छुपा सकती है, मेरी आंखों में धूल भी झोंक सकती है, सब कर सकती है, वो सब कर सकती है। वो सर हिलाते मुश्किल था, सीने में आग दहकने लगी। जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। मेरा बच्चा मुझे दे दे, मैं इसका हर मुतालबा पूरा करूंगा। आर्यन खानजादा ने सद्दो सपाट लहजे में कहते बात खत्म कर दी। मगर तलाक पहले भी हो सकती है। बच्चा पैदा करने के बाद वो तुम्हारे निकाह में नहीं रहेगी, इस लम्हे आज़ाद हो जाएगी। ऐसे मामला ज्यादा तोल नहीं पकड़ेगा। हैदर खान की बात पर इसकी सब्ज आंखों की वेन्स नुमाया हुई थी, सांसें जैसे अटकी थी, सीने में गिरहें सी पड़ी। वो एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ऐसा चाहती है वो? इसने आग बरसाते लहजे में पूछा। यही चाहती है। जिस मर्द को इस पर एतबार नहीं, वो अब इसके साथ एक पल नहीं गुजारना चाहती, इसके साथ एक छत तले नहीं रह सकती। वो कहती है आर्यन का नाम ही इसकी सांसें बंद करता है। हैदर खान इत्मीनान से बोलते अपने पैर सामने पड़ी शीशे की मेज पर रख गया था। मजे से सोफे से टेक लगा ली। लज्जत की इंतहा। उफ, आ रहा हूं मैं। यही सब कुछ मेरे सामने कहेगी तो जान छोड़ूंगा इसकी। वो कहते फोन बंद कर चुका था। मोबाइल पकड़े वो कितनी देर साकत सा बैठा रहा। सांसें सीने में अटक रही थी। सब्ज आंखें सुर्ख थीं। पूरे वजूद की रगें जाहिर थी। वो कह देगी, वो ये सब कह देगी। वो जानता था इसके लिए इसे छोड़ना बहुत आसान था। वो सर हाथों में गिरा गया था, बाल मुट्ठियों में जकड़े वो वहशत जता था। दोनों इस मकाम पर आ गए थे। एतबार की डोर बेहद कच्ची हो गई थी। यकीनी और अदम यकीनी में उलझा हुआ रिश्ता। मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए बहुत आसान है मिसेस खान। वो सर हाथों से उठाए चिल्लाया था। ये नाम भी चिपता है ना तुम्हें? छीन लूंगा तुम्हें, तुमसे अपना हर नाम, हर जज्बा, अपनी मोहब्बत। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहने दूंगा। इसने गाड़ी स्टार्ट की। इसकी गाड़ी अब तेजी से फटाटे भर रही थी। वो पागलों की तरह ड्राइव कर रहा था। गोली मार सकती हो मुझे, भरे मजमे में मुझे कातला कह सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। वो ड्राइव करते खुद से कह रहा था। स्पीड थी, बढ़ती जा रही थी। किसी मर्द के साथ 3 महीने रह सकती हूँ, मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे गलत कह सकती हो, तुम सब कर सकती हो। वो स्टीयरिंग पर हाथ मारते चिल्लाया था। गाड़ी के कंट्रोल से बाहर हुई। इसने आगे जाती गाड़ी को ठोक दिया। सर स्टीयरिंग से जा टकराया। वो आबरू कराहते हुए सीधा हुआ, पेशानी पर हाथ लगाया। जख्मी थी। वो गाड़ी का दरवाजा खोलते बाहर आया।
अगली गाड़ी में एक फैमिली थी। मर्द गाड़ी से नीचे उतर आया था। आर्यान इससे माजरत करने लगा। वो पुलिस को बुलाना चाहता था। देखते देखते झमकत्ता इकट्ठा हो गया था। वो खुद पर काबू पाए मुसलसल माजरत कर रहा था। मामला किसी तौर भी पुलिस तक पहुंचे वो ये नहीं चाहता था। बुलाकर वहां के मकामी लोगों ने बीच में पड़ते सुलह सफाई करवाई थी। हजारों रुपए देकर जान छूटी थी। वो अपनी पेंट में वॉलेट ठूंसे गाड़ी में आन बैठा था। गाड़ी का रुख हैदर खान की हवेली की तरफ था। जो चाहती थी वो देना ही था। नस नस में आग भड़क रही थी। अल्तमिश ने कराते हुए आंखें खोली। पूरा जिस्म फोड़े की मानिंद दुख रहा था। सर में दर्द की तीसें उठ रही थी। वो अपनी मीची आंखें कितनी देर तक खोल ना सका था। रोशनी आंखों में चुभ रही थी। वो कराहते हुए सर को जकड़े हुए था। पूरा कमरा घूमता महसूस हो रहा था। कमरे की खिड़कियों से ब्लाइंडर हटे थे, इसलिए सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। वो फिर से आंखें मीच गया था। कल रात क्या हुआ वो याद करने लगा। इसने ड्रिंक की, फिर इसके बाद इसे कुछ होश नहीं था। वो उल्टियां करता रहा। यहाँ तक याद था, आगे क्या हुआ कुछ याद न आया। वो एक बार फिर से जोर से आंखें मीच गया था। कौन हो तुम? इसे अपनी सरगोशी सुनाई दी थी। अलग सी खुशबू, हाँ वो खुशबू जो बस इस औरत के जिस्म से आती थी। वो आंखें खोल गया था। इसकी आंखों में खून उतर आया था। वो यहाँ कहाँ? वो इस्तेजाइया मुस्कुराया। बैठी होगी आलीशान हवेली के कमरे में। जावियार ने इसके लिए वो कमरा जिंदान बना दिया होगा। वो हंसा था। सर को जकड़े वो हंस रहा था। दर्द सर से होता पूरे वजूद में उतर रहा था। और फिर से आंखें मीच गया था। याद करने लगा कल रात क्या हुआ था। वो इसके नीचे तड़प रही थी, रो रही थी। इसे खुद से दूर हटने को कह रही थी। हिनावे सप्तगीन, हिनावे सप्तगीन। वो आंखें खोल गया था। इसके कमरे में हिनावे सप्तगीन आई थी, लेकिन क्यों? रात के इस पहर वो इसके कमरे में क्यों आई थी? वो तलखी से हंसा था। हर औरत ढकोसला होती है। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकती है। कल रात खुद को बेचने आई थी। इसे इस मॉडल से शदीद नफरत महसूस हुई थी। और सर को जकड़े उठकर बैठते पांव बेड से नीचे लटा गया था। अल्तमिश को जमीन पर पड़ा टुकड़े होते वाज नजर आया था। वो गिराते हुए खड़ा हुआ, स्लीपर्स पहनते वॉशरूम की तरफ बढ़ा। खुद को आईने में देखा। इसके सर की बैंडेज हुई थी। चेहरे पर खून जम चुका था। वो वॉश बेसिन का नल खोलते अपना चेहरा धोने लगा। शिकार को चलकर मेरे पास आ गया। इसे अपनी आवाज सुनाई दी। वो चेहरे पर पानी के छपाके मारते रुका था। आईने में सुर्ख आंख की गाड़ी, गला दबाकर मार डालूंगा अगर चीखी तो। इसने हिनावे के कान की लो पर काटा था और कुछ इसके सर पर आन लगा था। वो अपने सर के पिछले जख्म पर हाथ लगा गया था। यू बस्टर्ड! इसे अपनी दी गई गाली सुनाई दी। वो हिनावे की गर्दन जकड़ गया था। वो खुद को छुड़वा रही थी। वो लब भींचे आईने में देख रहा था। वो खुद को अगर बेचने आती तो इसे मारती क्यों? हिनावे बेगुनाह थी। वो बदमजा हुआ था। हर औरत को जिमर खान जैसा होना चाहिए। वो दांत पर दांत जमाए झुकते हुए फिर से चेहरा धोने लगा। सीधे होते अपना चेहरा टॉवल से पहुंचा। अपने सर के पिछले जख्म को हाथ लगाया। इसे कुछ अजीब लगा था। इसने फिर से अपने जख्म को उंगलियों से टटोला। इसके जख्म वाले हिस्से को, और इसके गिर्द बाल ही नहीं थे। वो वॉश बेसिन के स्लीप पर झुंझुलाते हुए मुक्का मार गया था। हिनावे का खून करने का दिल चाहा। इस तरह कोई बाल काटता है क्या? वो कितनी देर वहां खड़ा रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसका गुस्सा ठंडा होने लगा। इसके तासुरात ढीले पड़ गए। लड़की इंटरेस्टिंग थी। वो इम्प्रेस हुआ था। इसके कमरे में आई, इसे जख्मी करके चली गई, फिर इसकी मरहम पट्टी करके चली गई। वाह वाह! वो मिरर में देखते तालियां बजाते दाद दे रहा था। अपने हाथ को देखा। वह इसके हाथ की भी बैंडेज करके गई थी। वो मजीद इससे मुतासिर हुआ। वहां भी मरहम रखा जो जख्म इसके दिए नहीं थे। वो हंसते हुए बाहर आया। अलमारी की तरफ बढ़ा। इन गंदे बदबूदार कपड़ों से जान छुड़वानी थी। अलमारी में अपना एक ट्राउजर और शर्ट मिसिंग देखते वो मुस्कुराया। लड़की चोर भी थी। तो वजीर इस लड़की का फैन हुआ। कपड़े बदलते वो सोफे पर आन बैठा। सामने पड़ी छोटी शीशे की मेज पर टांग फैलाए वो सिगार जलाने लगा। सिगार लबों में दबाए वो आंखें मूंद गया। पेरिस की जेल की सैर न करवाई इस हिनावे सप्तगीन को तो मेरा नाम अल्तमिश मलिक नहीं। वो हंसा था और हंसता चला गया था। वो एक और करियर फोकस्ड औरत के ख्वाब निकलेगा, इसका शैतानी दिमाग तेजी से चल रहा था। लबों पर मकरू मुस्कुराहट थी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो हम याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।